رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا وقت کا امام حسن بصری سوچتے ہیں کہ میں بیوہ رابعہ سے نکاح کر لوں. وقت کے بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے سرمایہ دار امام حسن بصری کو اپنی بیٹیاں دینے کے لیے تیار ہے، لیکن امام حسن بصری سب کو جواب دینے کی بجائے پہلے رابعہ کے گھر آتے ہیں، اس کی ٹوٹی کٹیا میں آتے ہیں اور پردے کے پیچھے سے کہتے ہیں رابعہ بڑے بڑے دانشور علماء اور صلحاء اپنی خوبصورت بیٹیوں کا نکاح میرے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن میں تیرے رنگ کے باوجود، تیرے قد کے باوجود میں ترجیح تجھی کو دوں گا. یہ بتا کہ اگر میں تجھے نکاح کا پیغام دوں تو تو قبول کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تجھے منظور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں تحقیق بیان فرمائی ہے کہ نکاح کرنا مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے سنت نہیں ہے. عورتوں کے لیے نکاح کی حیثیت صرف مباح کی ہے، ایک جائز کام کی ہے. اب اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آنے والی گفتگو کو میری بہنیں سنیں. جب امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے رابعہ سے کہا رابعہ تم میرے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہے، رابعہ نے کہا حسن تم خوبصورت انسان ہو، علم تمہارے پاس ہے. امام حسن بصری کون ہے؟ ام المومنین ام سلمہ کا دودھ پیا ہے، مولا علی کے خلیفہ ہیں، علی کے مرتضیٰ کے شاگرد ہیں. اللہ اکبر. جو معراج النبی پر واپس آنے کے بعد آقا نے اپنا جبہ مولا علی کو دیا تھا، علی مرتضیٰ نے وہ جبہ امام حسن بصری کو عطا فرمایا تھا. اتنی عظیم و شان شخصیت ہے، لیکن رابعہ کی فکر تو دیکھو، عورتوں کی اس زمانے کی فکر تو دیکھو. اللہ اکبر. رابعہ کہتی حسن تیرے ساتھ نکاح کا انکار کس کو ہو سکتا ہے؟ کوئی تیرے ساتھ نکاح کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ تم میرے گھر چل کے آئے ہو پہلے میرے 4 سوالوں کے جواب دے دو. اگر تم میرے 4 سوالوں کے جواب دے دو گے تو میں پھر سوچوں گی کہ تمہارے ساتھ نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. امام حسن بصری نے سوچا آخر عورت ہے، اس کا علم میرے برابر نہیں، یہ آخر کیا سوال کرے گی اور وہ کون سا سوال ہوگا جس کا جواب میں نہ دے سکوں. اس کے بعد حضرت رابعہ سے کہا ٹھیک ہے رابعہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو. رابعہ بصری نے کہا حسن بصری میرا پہلا سوال ہے میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ اللہ اکبر. یہ وہ سوال تھا کہ جس نے امام حسن بصری کے نیچے سے زمین کو کھسکا دیا. آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، اس لیے کہ وہاں ٹھوکم ٹھاک والا معاملہ تو ہو نہیں سکتا تھا، وہاں منطق اور فلسفے کا تو گزر نہیں تھا، کیونکہ وہاں سوال کرنے والی رابعہ عارفہ ہے اور جواب دینے والا امام حسن بصری ہے. جب رابعہ نے کہا حسن بصری میں جنتی ہوں یا جہنمی، امام حسن بصری چپ تھے، خاموش تھے، اس لیے کہ آپ کے ذہن و دماغ میں ممکن ہے یہ تصور رہا ہوگا جب نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے، جب لوط کی بیوی جہنم میں جا سکتی ہے، جب نوح کی بیوی جہنم میں جا سکتی ہے، تو پھر کس کے بارے میں یہ یقین سے کہا جائے کہ فلاں جنتی یا جہنمی؟ یہ تو سب ہم نے اپنے لیے گڑھ رکھے ہیں. ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ جنت دے گا، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے. یارو جب نوح علیہ السلام کا اتنے جلیل القدر پیغمبر اولو العزم رسول کا بیٹا جب جہنم میں جا رہا ہے تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. امام حسن بصری چپ تھے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. رابعہ نے فوراً دوسرا سوال کیا حسن بصری تمہیں معلوم ہوگا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے نامہ اعمال یا تو سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے یا تو الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے. حسن یہ بتاؤ کہ قیامت میں میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا یا الٹے ہاتھ میں ہوگا؟ امام حسن بصری اس پر بھی خاموش تھے. تیسرا سوال رابعہ نے یہ کر دیا حسن بصری میزان پر نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے، میری نیکیاں زیادہ ہوگی یا میرے گناہ زیادہ ہوں گے؟ حسن جواب دو میری باتوں کا. اس کے بعد امام حسن بصری اس پر بھی خاموش تھے. آخر اس نے چوتھا اور آخری سوال کر دیا. رابعہ بصری کہتی ہے حسن بصری یہ بتاؤ سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، اگر پل صراط سے گزرنے سے کوئی بچ سکتا تھا تو وہ سیدہ فاطمہ کی شان تھی.
मगर वो भी पुल सिरात से गुजरेगी। ये और बात है कि फातिमा इस शान से गुजरेगी कि अहले महशर को निदा की जाएगी, ऐ महशर वालों अपनी गर्दन को झुका लो, आंखों को बंद कर लो, नबी की बेटी फातिमा पुल सिरात से गुजरने वाली है और वो बिजली की कूंद की तरह पुल सिरात से गुजर जाएगी। लेकिन गुजरेगी तो जरूर। आप मुझे बताएं हसन बसरी कि जब मैं पुल सिरात से गुजरूंगी तो गुजरने वालों की दो कैफियत होगी, या तो कोई कट कट के जहन्नम में गिरेगा या तो कोई पार लगेगा और जन्नत में जाएगा। हसन बसरी बताओ, मैं कट के गिरने वाले में हूं या मैं पार लगने वाले में हूं? इमाम हसन बसरी खामोश थे, आप पर सुकूत तारी था, एक सन्नाटा सा छा गया था। राबिया मुतालबा करती थी, हसन बसरी कहो ना मेरे सवालात के जवाबात क्या है, हसन बसरी जवाब दो ना। जब जनाब राबिया खामोश हो गई तो इमाम हसन बसरी का जवाब सुनो और इबरत हासिल करो। आज ये फिक्र हो गई है फुला बख्शवाएंगे और फुला बख्शवाएंगे, यकीनन अपनी जगह, सबकी अहमियत अपनी जगह, लेकिन ईमान सलामत ले जाओगे तभी तो बख्शिश होगी। पूरी पूरी रात इबादत करने वालों को खौफ इतना है जिन्हें नमाज के लिए फुर्सत ही नहीं, वो इत्मीनान और सुकून से बैठे हैं कि जन्नत में जाने से हमें रोक कौन सकता है। सुन लो, इमाम हसन बसरी ने 4 सवालों के जवाब क्या दिए। फरमाया, राबिया तू तेरे बारे में पूछ रही है कि तू जन्नती या जहन्नमी, मैं यकीन से अपने लिए भी नहीं कह सकता कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी। जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा का दूध पिया है, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का दूध पीने की वजह से जो आका के रजाई बेटे हैं, वो कहते राबिया मैं अपने बारे में यकीन से नहीं कह सकता कि मैं जन्नती या जहन्नमी। तू तेरे बारे में पूछ रही है कि नाम अमाल सीधे हाथ में मिलेगा कि उल्टे हाथ में, मैं अपने बारे में भी नहीं बता सकता कि मेरा नाम अमाल सीधे हाथ में मिलेगा कि उल्टे हाथ में। मैं खुद फिक्रमंद हूं। फिर कहा कि तू अपने बारे में पूछ रही है कि मीजान पर तेरी नेकी कम होगी या ज्यादा, मैं अपने बारे में नहीं फैसला कर सकता कि नेकियां ज्यादा होगी या कम। और फिर फरमाते हैं तू तेरे बारे में पूछ रही है कि तू पुलसरात से गुजरेगी या कट के गिरेगी, मैं अपने बारे में यकीन से नहीं कह सकता कि मैं गुजरूंगा या कट के गिरूंगा। जब इमाम हसन बसरी ने यह जवाब दिया कि मैं अपने बारे में नहीं जानता, तेरे बारे में कैसे बता दूं, तो राबिया ने कहा, हसन बसरी शादी के लिए बहुत सी लड़कियां मिल जाएगी, जाओ किसी और से निकाह कर लो, मेरे लिए तो इतनी बड़ी 4 घाटियां हैं, मुझे इन घाटियों को उबूर करना है और मरने से पहले पहले मुझे यकीन की मंजिल पर पहुंचना है। मेरे पास निकाह के लिए वक्त नहीं, मेरे पास तुम्हारे साथ शादी करने के लिए वक्त नहीं, इसलिए तुम अपनी राह लो और मुझे आखिरत की तैयारी करने दो, मुझे अपने मौला को मना लेने दो। दुनिया से जाने से पहले पहले मैं अपने आप को जन्नती देखना चाहती हूँ, ना मैं आमाल सीधे हाथ में मिलने का यकीन हासिल करना चाहती हूँ, मीजान पर नेकियों का पलड़ा मैं भारी मुशाहिदा करना चाहती हूँ, पुलसरात से गुजर जाने की बशारत पाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी होगी, इसलिए मेरे पास वक्त नहीं निकाह के लिए, तुम चले जाओ। इमाम हसन बसरी की आंखों में आंसू आ गए और इरशाद फरमाते, राबिया अब शायद तेरे बाद कयामत तक बसरा की सरजमीन पर ऐसी औरत पैदा नहीं हो सकती। और आप आंसुओं को पोंछते हुए तशरीफ ले गए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जिनको जायज निकाह करने की फुर्सत नहीं थी खौफे खुदा की वजह से, आज औरतों की फिक्र यह बन गई सीरियल की बुनियाद पर कि नाजायज ताल्लुकात की तरफ बढ़ रहे हैं, ज़िना की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस्म की नुमाइश की तरफ बढ़ रहे हैं। नादानो, जिस्म इतना कमजोर रखते हो कि दुनिया के मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मक्खी अगर चेहरे पे बैठे तो तुम्हारी नींद उड़ जाती है, किचन में चूहे और चिपकली को देखकर चीख पड़ती हो।
जब दुनिया के अंदर अपने कमरे में चूहे और छिपकली को देखने की ताकत नहीं, मच्छर के डंक को बर्दाश्त करने की ताब नहीं, इस नाजुक जिस्म पर जहन्नम के बिच्छुओं का डंक कैसे बर्दाश्त करोगी? अगर बत्ती का चटका लग जाने पर पूरा दिन बेकरारी में जाता है, जहन्नम के दहकते हुए शोले जब तुम्हें अपनी लपेट में लेंगे, उस वक्त तुम्हारा क्या बनेगा? इसलिए पलट आओ, कहां जा रहे हो? फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ पलटो, रब की बारगाह में वापस लौटो। दुनिया में कोई अपना नहीं है, दुनिया से दिल न लगाओ।